السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان عبدالرحمان حاضر خدمت ہے۔ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، جن میں سے پہلی 2 خوشخبری پاکستان کے باسمتی چاول سے متعلق ہے، جس کے اوپر انڈیا اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ انڈیا نے یورپی یونین کے اندر ایک اپلیکیشن فائل کی کہ باسمتی چاول کو اس کی خاصیت تصور کر کے، یعنی کہ اس کا جیوگرافیکل انڈیکیشن کہا جاتا ہے GI کے طور پر منظور کیا جائے۔ یہ وہ خاص بات ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر ملتان کا سہن حلوہ، سندھ کے اندر حلہ کی اجرک، اس طرح پنجاب کے اندر دوبارہ اگر آئیں تو سرگودا کا کنو ہے، پشاور کی چپل ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو جیوگرافیکل انڈیکیشن قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ چیزیں مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں، وہ اس علاقے کی یا ان لوگوں کی خاص چیز کے طور پر رجسٹر کر لی جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کوئی اور شخص کسی اور نام سے سیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ باسمتی چاول چونکہ پاکستان کی خاصیت ہے، اس لیے اس کے اوپر انڈیا بڑے عرصے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح انڈیا ہمارے گلابی نمک پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اپنے نام سے سیل کرنا چاہتا تھا بیسیکلی۔ تو اس سلسلے میں انڈیا نے چند ماہ قبل یورپی یونین کو یہ درخواست دی، جس کے خلاف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اپیل دائر کر دی ہے، اور پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ باسمتی چاول صرف انڈیا کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کی میراث بھی ہے۔ اور یہ خطہ بیسیکلی جو پنجاب کا خطہ ہے، پنجاب پاکستانی بھی اور انڈین بھی دونوں پنجاب اس باسمتی چاول کی کاشت کے لیے اہم ترین اور صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس خاص چیز کے اوپر دونوں ممالک کا حق بنتا ہے، لیکن انڈیا چونکہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا۔ آپ ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، 8 گنا بڑی اکانومی ہے، آپ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ اپنا ظرف بڑا کیجیے، اپنا حوصلہ بڑا کیجیے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان نے اپلیکیشن فائل کر دی، اور بڑی امید ہے کہ پاکستان اس کو بڑی آسانی سے ون کر لے گا۔ اب انڈیا کو یورپی یونین میں باسمتی چاول سے پرابلم کیا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران یورپی یونین کو باسمتی چاولوں کی جو ایکسپورٹ تھی پاکستان سے، وہ 2 گنا زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ انڈیا کی ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ پاکستانی باسمتی چاول اپنے ٹیسٹ میں، اپنی خوشبو میں، اپنے فلیور میں انڈین باسمتی چاول سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یورپ کے اندر پاکستانی باسمتی چاول زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جب سے اس کے ساتھ پاکستان کا ٹیگ لگا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سے باسمتی چاول یہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے دبئی، اور دبئی سے انڈین کمپنیاں بیٹھ کر اس کو اپنی پیکنگ دے کر دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر سکیں۔ اس پہ اوپر بھی قدغن ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے انڈیا کو وقت پڑ گیا ہے، مشکل میں آ گیا انڈیا کہ اس کو ہم کس طرح ہتھیار لیں۔ تو پاکستان کی اس اپیل کے بعد انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور انڈیا جو ہمارا حق قبضہ کرنا چاہتا تھا کشمیر کی طرح، اس کو روکا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اب پاکستان نے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ یہ کہ مبینہ طور پر ایک انڈین کمپنی تھی جس نے سعودیہ میں بیٹھ کر ایک برانڈ رجسٹر کروایا جس کا نام تھا کرنل۔ اب سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سپر کرنل چاول بہت مشہور ہے، باسمتی رائس کی نام ہے، برانڈ ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ کیا کہ کرنل پاکستان میں KERNEL کے نام سے لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو KERNAL کے نام سے رجسٹر کروا لیا۔ پاکستانی حکام نے، منسٹر آف کامرس نے سعودیہ سے بات کی، ان کو بریف کیا کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی نے ایک بٹ سویٹ کھولی ہو تو اس کے مقابلے پر ایک بندہ چھوٹے ذہن کا اس کو نیو بٹ سویٹ کر دے۔ اسی طرح پاکستان نے اس کے خلاف اپیل دائر کی، پاکستان کی اپیل قبول کر لی گئی، اور سعودیہ نے اس کمپنی کا جو ٹریڈ مارک رجسٹرڈ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ اب وہ جو اس نے ایک پلی لی تھی اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اس طرح پاکستان نے 2 محاذوں پر اپنی جنگ بہت حد تک جیت لی ہے۔ اب پاکستان دنیا کی آنکھوں میں، یہ خصوصاً انڈیا کا میں کھٹکتا کیوں ہے کہ پاکستان دنیا میں چاول کا 4تھا بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان چاول کی پیداوار میں 13ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ایکسپورٹ میں ہم 4تھے نمبر پہ آ چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال یعنی کہ سن 2019-20 کی مالیاتی سال میں 42 لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کیا، جس میں باسمتی بھی تھا اور نان باسمتی بھی تھا۔ بڑا حصہ نان باسمتی چاول کا تھا، اور اس سے پاکستان کو $2.27 ارب یعنی کہ $2.270 ملین کی آمدن ہوئی۔ اس سال بھی پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہا ہے۔ پاکستان چائنا بہت بڑی مقدار میں اب چاول ایکسپورٹ کرنے لگا ہے۔ پاکستان چائنا کے لیے سی روٹ کھول رہا ہے، اور چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے چاول کے لحاظ سے۔ تو اس سلسلے میں
इंडिया को ये मुश्किल पड़ गई है कि किस तरह पाकिस्तान को रोका जाए। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ, तो वही है कि सियालकोट के अंदर वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा है, जो कि होगी सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर 14 अरब रुपए लागत आएगी। अब आम यूनिवर्सिटी जो बनती है पाकिस्तान में वो 4 से 5 अरब रुपए में बन जाती हैं, तो ये 14 अरब में क्यों बनेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। तो वो इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसके अंदर हम उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ या इस तरह के आम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी होगी, और इंजीनियरिंग भी वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मसलन इसमें अगर बताया जाए कौन कौन से उलूम होंगे, वो उलूम जो बहुत कम ममालिक में पढ़ाए जाते हैं और जिनके अंदर एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, जैसे जो मसनूई ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस तरह की फील्ड जो है, रोबोटिक्स, ये पूरी मॉडर्न फील्ड है, ये पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो पढ़ाई जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, जहाँ पर बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियाँ के अपने दफातर खोलेंगी और यहाँ से पढ़े बच्चों को लेकर जाएंगी। इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा, यहाँ पर स्टार्टअप्स को, नए आइडियाज़ लाने वालों को हुकूमत फंड करेगी, प्राइवेट कंपनियाँ फंड करेंगी, वो मुख्तलिफ गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी कंपनियाँ बनाएंगी। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट पढ़ाए जाएंगे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, फिर मटीरियल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी। इसी तरह की बेतहाशा जो मॉडर्न 500 के करीब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएंगी। इस यूनिवर्सिटी में ख़ास बात एक और भी होगी कि इसके अंदर जो फैकल्टी होगी, जो असातिज़ा होंगे, वो तमाम के तमाम जो बड़े ओहदों पर और अहम पोस्टों पर तकरीबन सब PhDs होंगे, और वो दुनिया की 100 बड़ी अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ जो आला यूनिवर्सिटीज़ हैं तो मानी दुनिया के अंदर, उनसे फारिग तहसील होंगे। जब वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ के बच्चे भी बहुत अहम मुकाम हासिल करेंगे। याद रहे ये इस सिलसिले की दूसरी यूनिवर्सिटी है। इससे पहले एक पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी बनी है हरीपुर, जिसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। कुछ अर्सा कबल हमने उस पर वीडियो भी की थी, हम उसका थंबनेल आपके लिए पोस्ट भी कर रहे हैं और लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी भी इसी सिलसिले की यूनिवर्सिटी जहाँ पर 8 बड़े ममालिक, चाइना, ऑस्ट्रिया, इटली, वहाँ की यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस खोलेंगी और मॉडर्न डिपार्टमेंट्स, मॉडर्न फील्ड पढ़ाई जा रही हैं। तो ये यूनिवर्सिटी उसी सिलसिले की कड़ी है जो जिसका कैंपस 600 एकड़ पर मुहित होगा। ये गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी होगी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का जो वादा किया था वो यूनिवर्सिटी होगी। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे। वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से भी अगले लेवल की यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि वो जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट्स कर जाएंगे उसके बाद जो रिसर्च करना चाहेंगे डॉक्टरेट के अंदर, सिर्फ उनके लिए वो ख़ास यूनिवर्सिटी होगी। वो बेहद ना सिर्फ जदीद उलूम पढ़ाएगी बल्कि तहकीक के अंदर भी अपनी मिसाल आप होगी। अब इस यूनिवर्सिटी का जो संग बुनियाद रखा गया है ये मुकम्मल तो 7 सालों में होगी 14 अरब रुपए की लागत से, लेकिन इसको फेज़ वाइज 2-2.5 सालों बाद ये पहला फेज़ मुकम्मल होगा, फिर अगला फेज़ मुकम्मल होगा। इसके अंदर 3 ममालिक ने इब्तिदाई तौर पर कहा है कि हम अपने कैंपसेस खोलेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, जिनमें चाइना है, ऑस्ट्रिया है और इटली है। इसके अलावा भी नए ममालिक आएंगे और ये डॉक्टर अताउर रहमान का ये ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने इस तरह की 9 यूनिवर्सिटियाँ बनानी थी। इस यूनिवर्सिटी के लिए सन 2007 में परवेज जलाई ने ज़मीन मुख्तस कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए उसके बाद शहबाज शरीफ आए और पीपल्स पार्टी वफाक में आई, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद नून लीग दोनों जगह पर आई, उन्होंने इस अहम यूनिवर्सिटी पर तवज्जो नहीं दी। इस पर 14 अरब नहीं लगाए, लेकिन लाहौर की मेट्रो ट्रेन पर 260 अरब लगा दिए हैं, जो सालाना 13 से 14 अरब रुपए का नुकसान करेगी। वो मेट्रो ट्रेन बना दी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो सालाना आपको 100 अरब रुपए का भी मुनाफा दे सकती है, नई इंडस्ट्री की सूरत में, स्टूडेंट्स की सूरत में, इनोवेशन की सूरत में। ये थी पाकिस्तान से मुतालिक चंद अच्छी खबरें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।